All right guys, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕੋ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ, and he's at the wrong place. Okay, I'm gonna play it for you guys. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, and here we go. Is a foreigner. He will look Foreigner. like a foreigner. Will look like a foreigner. He said he would like to speak, and he gave us notice to speak. Just like me, he became a citizen. Thanks, mate. They're booing him. So I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India. Achha. But I came here for the right reason. So that is what immigration meant around the world. Yeah. Not taking but giving. Not demanding but respecting. Yes. But what I see happening today, this is non-immigration. This is an open door policy. Anyone can come in, claim a spot, and demand that Australia change for them. They are not blending in our culture. They Our are not culture. protecting our freedom. They are twisting it. So ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਨਾ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚੜ ਗਿਆ already. So our culture, okay, when he says our culture, what is our culture? What is that? They are not respecting. We are not demanding. Okay, I'm listening to this guy. Okay, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਦੀ and I'm just like, you're at the wrong rally, my buddy. And you know what's a big thing is that you don't look like them. All right? You can dress like them. You can try to act like them, but you don't look like them, and you're on the wrong side of the fence here. So ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ at that rally, I don't know what to say about it. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ you're not even saying mate, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ who is them, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਆ he's trying to dress like us, okay, look like us, okay, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਮਾਈਕ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ ਆ। this is not a rally. ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੂਤ ਪਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ you should not be doing that. But ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, right? You can always listen to us on Ruby Bossy News podcast on Spotify, guys. I'm recording and turning to a little TikTok so we can get more people and listeners ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ as well, because a lot of times, again, as I say in every podcast, ਲੋਕ ਥੋੜੇ confused ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। So ਜੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, right? What do we say about that? How do we feel about that? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, I felt so bad, and I'm going to say one more thing. It just wasn't him. ਕੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, an Asian guy at the rally. ਦੋ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, different rally, ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, and they're like, we're the only two black people. The Asian guy ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, and he's like, man, I'm Australian. They're like, no, you're not, because you don't look the part. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, fake it till you make it. I hate that quote. I don't understand why people feel the need ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ certain way ਜਾਂ ਇੱਕ certain right, or try to be someone we're not, or try to be something we're not until we make it there. Why? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ I don't know if it's an issue with confidence ਜਾਂ it's an issue with upbringing, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ,
ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗਿਆ ਸਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇ ਤੇ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ what are you doing there who are you trying to please who are you trying to make happy here because you just got embarrassed in front of the whole world ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਉਹ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰੀਏ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ sitting here in US कि तेरा इतना जुलूस कट आया जब आपका इतना जुलूस निकाला उन लोगों ने और आप फिर भी हंस रहे हैं ठीक है कि नहीं कई बार हिंदी दसना पैंदा कई पंजाबी च ना आवे हिंदी च आप गल कर ली राइट जिन्नी क आपां नूं आउंदी फ्रॉम माई मूवीज आई वॉच माई some practice right कि why like I am just like I'm sitting here like wondering why you know when we were kids ठीक है ना and forget that like my grandparents and stuff ਜਦੋਂ ਨਾ they were here ਪਹਿਲਾਂ England ਸੀਗੇ and then he my grandfather's brother then he came worked for the I think the Ministry of Defense in you know Montreal Ottawa area they you know head honcho ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ back then I'm talking about 50s right ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ like the stories I used to hear were ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ but when you stepped out that door ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਆ now this is not fake until you make it was trying to blend in making sure you didn't stick out like a sore thumb okay ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ okay now you know I don't know how many people know this but Jada I just found this out like actually not very long ago you know my mom's fufford and them they were the first people ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ I didn't know that was my mom's fufford okay ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ World War I ਲੜੀ World War II ਲੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ 1800 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ who they are ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ I don't believe it I don't buy it ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ I believe it's ignorant people ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ they know ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਐਂਡ how much they give and we are going to also admit ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ and this goes for any culture anyone ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ this is going to go down a big old rabbit hole that we do not want to go down right now okay I got to learn more on the caste system before I speak anything on that ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ but it just goes back to tell you you know the thought process ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ but going to I'm going to go back to the rally going to a rally okay that is strictly gore and sticking out he's like I'm a brown man they can see you're a brown man dekhda hai tusi brown man dekho tusi Indian dekh rahe hai but trying to make a place for you there that was not acceptable okay and what he did was by going on stage ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਜਿਹੇ ਆ all right I'm gonna say it I'm gonna say things that other people are afraid to say and I really don't care because that's what we're seeing and sadly ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ they're telling them you know it's okay for people to talk to you like that no it is not okay ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ push around ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ it is not okay it is heartbreaking to watch to say the least right
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ well you are the same person that's out there trying to be a part of the other group, all right, and there's no good group, no bad group, but it's sad to see ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ US ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਰਡ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਡ ਉਹ ਘਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਦੂਜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ all right ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿ it's not that easy to get immigration there ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ it is not that easy now from India I haven't been to Australia that's somewhere I need to go ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ and I really don't care right I would like to visit the beautiful beaches of Australia though we are going to say that but ਇੱਕ ਹੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ and this is not just Australia this is happening in Canada it's happening in other places ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਬੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ all right and this guy I went to his page he doesn't have that many followers but ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕਰਦੇ and you know what ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ okay so ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ if you're in Canada I'm talking about US ਦੇ Rite Aid Walgreens ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਲੰਡਨ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ okay Shoppers Drug Mart ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ I don't know if all places have them plastic bags but plastic bag ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ garbage ਕੱਢਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਆ I don't know how busy the street was but it was like looking very ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਫੋਰਸਟ ਕੋਈ I don't know what it was but ਦਰਖਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਲੰਘਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਰਬੇਜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਹਾਊ ਸੈਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਬਣ ਢੂਈ 'ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਐਟ ਅ ਚਿਲਡਰਨਸ ਕਿਡੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਬਣ ਮਲਣ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਆਈ ਗੈਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੈਮ ਲਾਈਕ ਵਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ how many videos I've seen of people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਚਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ they go number 2 on the beaches and I was like this is ridiculous ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ and then my husband actually was watching a movie ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ and then there's like these people they were just Indian people not Punjabi because it was a Hindi movie they're shitting on the beach I was like oh my god ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ like they're like literally are they doing what I'm thinking they're doing they're like yep and I'm like why are they doing that on the beach ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਪਾਤਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਰ ਆਈ ਵਾਚ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਮੂਵੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਨਾ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਮੇਕ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਬੀ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਮਚ ਨੀਡਡ all right I'm going to do one on Punjab floods as well I don't know how much I can talk on Punjab floods but ਮੈਨੂੰ ਇਹ request ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ last get together party ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ please ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ and I did post a few videos on the flooding right ਕਾਫੀ donations ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ because I don't think I can do a whole episode on
flooding in Punjab, right? So बड़े घर खराब होए हैगे आ, sad, right? But you know, then ਦੂਜਾ ਗਾ ਫਿਰ CM ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, I was forget his name, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਹਨਾ. I know we're going a little bit off topic, but I think this is needed as well ਕਿ ਹਨਾ I don't know. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਰੌਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਵਾਈ ਡੂ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਦ ਨੀਡ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਪਿੱਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਦ ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਟਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ. ਓਕੇ ਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 50% ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 18% ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਕੇ ਪੱਕੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਿਓ. ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਆਰਡਰਡ ਸਮ ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ. ਯਾ ਸ਼ੀ ਸ਼ੋਡ ਮੀ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ, ਆਲਸੋ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਇਟਸ ਅ ਮੈਸ. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੂਗਾ if you're sending it from the US. So yeah, I don't know, but that is all that's going on. But I just felt like ਕਿ ਜਿਹੜਾ racism ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. I don't know what to say because I've like, you know, given you guys my opinions on it. ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So it's not good. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ, it's not good. And I'll tell you guys, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ English video ਪਾਉਂਦੀ, there's a lot of haters that come out. People like you, I'm like, okay, so I know exactly where you're talking from, right? Where you're speaking from, and you have issues in your family. And I just like leave it at that. And I just said, you know what? This person is not worth my time because it's not going to stop me from putting my voice out there. ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ. ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਰੂਬੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਬੀ ਫਲਾਨੀ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਟੋਪਿਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ. ਰੂਬੀ ਬਾਸੀ ਫਰਮ ਸਿਆਟਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.